गुड मॉर्निंग बाळको, केम छो? मजामां? जुओ भाई, आजना लेक्चरमां आपणे छठ्ठा चेप्टरना वधाराना स्वाध्यायना दाखला जोईशुं। हाँ, एमां एक भाई नानकड़ो दाखलो कम समजूती प्रकारनो प्रश्न छे, पहला जोई लईए, पछी बाकीना दाखला आपणे जोई लईशुं। जोजो, स्वाध्यायनो 14मो छे भाई। जुओ, रकम वांचुं छुं। स्वाध्यायनो 14मो सवाल शुं कहे छे? आकृतिमां एक कायमी चुंबकना ध्रुवो वच्चे લીસા પાટાઓ ए અને बी। भाई अहींया ए અને बी लखेला छे, तो लखी ज काढुं ए અને बी। आ ए અને बी छे। यस, લીસા પાટાઓ। भाई सळियाने गति कराववानी छे वी। आ बाजू जोजो शुं कहे छे, जोजो। एक धातुना सळिया PQ ने दर्शावे छे। भाई आ धातुनो सळियो PQ मूक्यो छे। आ पाटाओ सळियो अने चुंबकीय क्षेत्र त्रणेय परस्पर लंब छे। आवी रीते छे भाई, चुंबकीय क्षेत्र छे, पछी तमे समजो एनो वेग छे, पण वेग आ बाजू छे। हाँ, अने आ एनी लंबाई छे। ओके, जोजो, तमे आवी रीते बी कही शको, पण अंगूठो अंदर तरफ छे, तमने देखाशे नहीं। त्रणेय त्रण परस्पर लंब छे। ओके, शुं कहे छे, जोजो। एक गैल्वेनोमीटर जी ने कळ के द्वारा पाटाओ साथे जोड़ेल छे। भाई के नी साथे जुओ, गैल्वेनोमीटर पाटाओ साथे विद्युत प्रवाहनी हाजरीनी नोंध लेवा माटे। आ सळियानी लंबाई 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर लख्યું। चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला। आ सळियो धरावता बंध गाळानो अवरोध 9 मिली ओम छे। मिली एटले 10⁻³ अने भाई पहलो सवाल, धारो के आ के खुल्ली छे, मतलब कळ खुल्ली छे अने सळियाने 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंडनी झड़पे गति करावो तो प्रेरित ईएमएफ नु ध्रुवत्व अने मूल्य आपो। भाई जोजो, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड ने मीटर पर सेकंड में फेरवी काढीए। हाँ, हवे जो भाई प्रेरित ईएमएफ नु मूल्य शुं आवे? बवाल थई। भाई प्रेरित ईएमएफ नु मूल्य शुं आवशे? बवाल थई। कारण के तमे सळियाने तमे समझो चुंबकनी वच्चे शुं करावो छो? भाई गति करावो छो। भाई अहींया जोजो, आ नॉर्थ पोल छे अने नीचे भाई साउथ पोल छे, तो बताववानो ज रही गयो। ल्या लोचो मार्यो। ए आ नॉर्थ छे अने ए आ साउथ छे। चलो भाई, आ PQ हता ने, आ साउथ पोल ज रही गयो। तो एमने क्यांथी एक तो होय नहीं भाई, एक ध्रुव ना होय क्यारे। हाँ, नॉर्थ अने साउथ बतावो पड़े भाई। वाड़ो थाय क्यारेक क्यारेक। माणस मात्र भूलने पात्र। माफ कर देजो भाई, अने माफ ना करी शकाय तो जे थाय फोड़ लेजो। जोजो भाई, एना पछी ईएमएफ शोधवानुं छे भाई। सिंपल सूत्र वापर्युं, बवाल। किंमत मूकी दीधी 9 × 10⁻³ वोल्ट। जवाब आयो। अने हवे जुओ भाई, आपणे आ थियरीमां पण जोयुं ज हतुं। कई थियरी तमने याद कराई दऊं कि भाई सळियाने तमे गति करावो तो BVL ईएमएफ धरावती बेटरीनी जेम वर्ते छे, एवुं आपणे साबित कर्युं तुं, याद होय तो। एमां ए ज करता था, इलेक्ट्रॉन पर लागतुं बळ એટલે કે P છેડો इलेक्ट्रॉन गुमावी अने धन बने Q × V × B सूत्र अनुसार, अने Q जे छे ए इलेक्ट्रॉन मेळवीने ऋण बने, એટલે P છેડો धन ने Q છેડો ऋण थाय। हाँ, એટલે જો તમે કળ બંધ કરો તો P થી Q तरफ विद्युत प्रवाह वहे। पण આપણે પ્રેરિત ईएमएफ નું ધ્રુવત્વ નક્કી કરવાનું છે, એટલે એવું લખાય P છેડો ધન ને Q છેડો ઋણ બને। સિમ્પલ। ચલો બીજો સવાલ B। જ્યારે K ખુલ્લી હોય ત્યારે સળિયાના છેડાઓ કોઈ વધારાનો વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત થાય? હા भाई, के खुल्ली होय त्यारे भाई वधारानो विद्युतभार प्रस्थापित थाय। नो डाउट, कळ खुल्ली होवाथी प्रेरित विद्युत प्रवाह वहेशे नहीं, पण विद्युतभार प्रेरित तो थाय ज। हाँ, पण वहे नहीं। हाँ, એટલે प्रवाह ना मळे एवुं कही शकाय। कळ खुल्ली छे अने जो के बंद होय तो भाई सिंपल ए विद्युत प्रवाह वहेशे। मैं तमने कीधुं एम, पण जे प्रेरित विद्युत भारनु मूल्य छे ए अचल जळवाई रहेशे, कारण के एनुं मूल्य अचल छे। हाँ,
તો જુઓ લખ્યું જ છે, કળ કે ખુલ્લી હોય ત્યારે સળિયા પીક્યુના બે છોડાઓ આગળ ચુંબકીય બળ અને વિદ્યુત બળ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય ત્યાં સુધી વધુને વધુ વિદ્યુતભાર જમા થતો રહે છે અને કળ બંધ કરો ત્યારે ઈએમએફ અચળ હોવાથી ભાઈ શું થશે, પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ વહેશે. કળ ખુલ્લી હોય ત્યારે પ્રવાહ વહેશે નહીં. સમજી ગયા? જો સી, ભાઈ કળ ખુલ્લી હોય અને સળિયો સમાન રીતે ગતિ કરે ત્યારે સળિયાની આ ગતિને કારણે ઇલેક્ટ્રોન ચુંબકીય બળ અનુભવતા હોવા છતાં આ સળિયા પીક્યુમાં ઇલેક્ટ્રોન પર કોઈ ચોખ્ખું બળ લાગતું નથી. સમજાવો. જુઓ ભાઈ, આપણે કીધું એમ કે પી છેડો ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવે એટલે ધન અને ક્યુ છેડો ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે ઋણ બને. એનો મતલબ કે ભાઈ ચુંબકીય બળ જે છે એની ઉપર લાગતું હોય, જોજો QVB, અને જેમ જેમ ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થતા જાય, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વધતા જાય, અહીંયા ધન આયનો વધતા જાય, એમ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન થતો જાય અને એના કારણે સળિયાની અંદરના વિસ્તારમાં ચુંબકીય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય એવું વિદ્યુત બળ વધતું જશે. સળિયાની અંદર વિરુદ્ધ દિશામાં ભાઈ વિદ્યુત બળ, હા, અને વિદ્યુત બળનું સૂત્ર શું થશે, QE, પણ ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળ હોય તો EE લખાય. અને ભાઈ વધતા વધતા એક સ્થિતિ એવી આવે, કેવી? એવી કે જ્યારે FE અને FM સરખા થઈ જાય, વિદ્યુત બળ અને ચુંબકીય બળ સરખા થઈ જશે, ત્યારબાદ ભાઈ બળોના સંતુલનને કારણે કોઈ વધારાનું વિદ્યુત બળ લાગતું નથી. આમ પરિણામી બળ શૂન્ય થવાને કારણે ભાઈ કોઈ પરિણામી બળ લાગતું નથી. સમજી ગયા? ચોખ્ખું બળ ના લાગે. ચલો ડી, જ્યારે કળ બંધ હોય ત્યારે સળિયા પર લાગતું ગતિ અવરોધક બળ કેટલું હશે? સિમ્પલ ભાઈ, સળિયા પર લાગતું ગતિ અવરોધક બળ એટલે શું થાય? બિલબળ. યાદ છે ને? બિલબળ. હા, બિલબળ. એમાં ખૂણો ને એવો જ છે ભાઈ, બધું પરસ્પર લંબ છે એટલે IL × B, બિલ sin 90. પ્રવાહની જગ્યાએ શું લખાય? V = IR, તો V/R. F = B E/R × L. કિંમતો મૂકો, જવાબ. બળ કેટલું આવી ગયું? 0.075 ન્યૂટન. લાગતું બળ લઈ આવ્યા. જોજો E શું પૂછે છે? જ્યારે કળ બંધ હોય, ભાઈ કળ બંધ હશે ત્યારે જ પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ વહેશે અંદર. આ સળિયાને એ જ ઝડપે 12 સેન્ટીમીટર/સેકન્ડ જ ખસેડવા માટે કેટલો પાવર શક્તિ જરૂરી છે? જ્યારે કળ ખુલ્લી હોય ત્યારે કેટલો પાવર આવશ્યક છે? ભાઈ કળ ખુલ્લી હોય ત્યારે કોઈ પાવર આવશ્યક નથી. કળ ખુલ્લી હશે ત્યારે પ્રેરિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન જ નહીં થાય, એટલે ભાઈ પાવર P = VI 0 થઈ જશે. હા, હવે સાંભળજો. તો ભાઈ આપણને ખબર છે કે જે યાંત્રિક પાવર હોય એ જ વિદ્યુત પાવરમાં ફેરવાય અને એ જ છેલ્લે અવરોધ જોડો એટલે ઉષ્મીય પાવરમાં ફેરવાય. આપણે થિયરી બી સાબિત કરી હતી. એનું સૂત્ર શું થાય? V²/R. Vની જગ્યાએ અહીંયા આપણે પ્રેરિત EMF લખીએ છીએ એટલે E²/R થશે. E શું આવશે ભાઈ? 9 × 10⁻³ અને અવરોધ 9 × 10⁻³ છે. એક વખત 9 × 10⁻³ ઉડી જાય એટલે એકવાર 9 × 10⁻³ વધે. આવી ગયું. અને કળ ખુલ્લી હોય ત્યારે કોઈ પાવરની જરૂર નથી. ભાઈ જોજો F, આ બંધ પરિપથમાં ઉષ્મા રૂપે કેટલો પાવર? એનો એ જ આવે ભાઈ, કારણ કે યાંત્રિક પાવર વિદ્યુત પાવરમાં ફેરવાય, વિદ્યુત પાવર છેલ્લે ઉષ્મીય પાવરમાં ફેરવાય. અને આ શક્તિનો સ્ત્રોત શું છે? ભાઈ તમે શું કરો છો? લેન્ઝ બળ વડે જે કાર્ય કર્યું, હા, એ કાર્યના કારણે શું થશે ભાઈ? અહીંયા ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. જુઓ, સળિયાને તેની પર લાગતા લેન્ઝ બળ એટલે પેલું બિલબળ, હા, ની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવા માટે જે યાંત્રિક પાવર ખર્ચવામાં આવે એના કારણે ઉષ્મા ઉર્જા છેલ્લે મળશે. અને છેલ્લે એવું પૂછે છે જીમાં કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લંબરૂપે હોવાને બદલે જો પાટાઓને સમાંતર હોય તો ગતિમાન સળિયામાં પ્રેરિત EMF કેટલું હોય? ના હોય. ભાઈ સળિયાઓને સમાંતર હોય તો B અને V પરસ્પર સમાંતર થઈ જાય. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું ચુંબકીય બળ
એ EVB sin θ sin 0 0 થઈ જશે, એટલા માટે ભાઈ ચુંબકીય બળ શૂન્ય થઈ જશે અને માટે સળિયો PQ જે છે એના બે છેડા વચ્ચે કોઈ પ્રેરિત EMF ઉત્પન્ન થતું નથી. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આવડશે? જુઓ, આ તમારો સ્વાધ્યાયનો 14મો દાખલો હતો. હવે આપણે 11થી શરૂ કરીએ ભાઈ, અને વધારાના સ્વાધ્યાયના જે દાખલા છે એ બધા વારા ફરતી ગણી કાઢીએ. 17 સુધી છે, પણ સરસ સરસ દાખલા છે. જુઓ, જોઈએ. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिनेगा सोना सोना. જોજો ભાઈ, સ્વાધ્યાયનો 11મો દાખલો. જો ક્વેશ્ચન શું કહે છે ભાઈ, સ્વાધ્યાય 6.4માં લૂપ સ્થિર છે તેમ ધારો, પરંતુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરનારો જે પ્રવાહ વિદ્યુત ચુંબકને આપવામાં આવે છે તે ધીમે ધીમે ઘટાડવામાં આવે છે, જેથી ક્ષેત્ર તેના પ્રારંભિક મૂલ્ય 0.3 ટેસ્લાથી 0.02 ટેસ્લા પર સેકન્ડના દરે ઘટે છે. જોજો, 0.02 ચુંબકીય ક્ષેત્રના ઘટાડાનો દર આપ્યો છે 0.02 ટેસ્લા પર સેકન્ડ. જોજો, જો કાપ સાંધી દેવામાં આવે અને લૂપનો અવરોધ 1.6 હોય, કેપિટલ R 1.6, તો લૂપ દ્વારા ઉષ્મા રૂપે વિખેરણ પામતો પાવર કેટલો થાય? આ પાવરનો સ્ત્રોત ભાઈ ઉષ્મા રૂપે વિખેરણ પામતો પાવર. ભાઈ જો, આ શોધવા માટે સૌથી પહેલા ભાઈ પાવર શેમાં આવવાનો? વોટમાં આવવાનો. ચલો, અગત્યની વસ્તુ એ શોધવા માટે સૌથી પહેલા પ્રેરિત પ્રવાહ. ચલો, ફેરેડેના નિયમ મુજબ ભાઈ ગતિકીય EMF શું લખાય? ભાઈ ફેરેડેના નિયમ મુજબ પ્રેરિત EMF નું સૂત્ર શું હતું? પ્રેરિત EMF E બરાબર માઇનસ આટા નથી, માઇનસ d∅dt. હવે જોજો ધ્યાનથી, માઇનસ d/dt અને આ d∅b શું આવશે? ફાઈબા. ભાઈ આ ક્ષેત્રફળ અચળ છે અને બહાર કાઢી લો તો એ શું થશે? અહીંયા લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. યાદ છે નાની અને મોટી બાજુઓ આપી હતી ભાઈ સ્વાધ્યાયના 4થા દાખલામાં? જુઓ, એ બી કહી દઉં શું હતું? 8 સેન્ટીમીટર અને 2 સેન્ટીમીટર બાજુઓ વાળો. 8 અને 2 સેન્ટીમીટરની બે બાજુ હતી, એટલે ભાઈ ક્ષેત્રફળ લંબચોરસ થઈ ગયું, એનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ થાય. અને જોજો તો પ્રેરિત EMFનું સૂત્ર ભાઈ જુઓ, અહીંયા ઘટાડો થાય છે સમયની સાથે, એટલે આ માઇનસ લખી કાઢું. ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમય સાથે ઘટે છે, તો જોજો નહીં લખો તો એ છેલ્લે મૂલ્ય જ લખીએ જ આપણે ભાઈ. ચલો, L કેટલું? 8 10 2 પહોળાઈ કેટલી? 2 10 2 અને dB/dt કેટલું? -0.02. ભાઈ આનું સાદુરૂપ આપી માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. અને જુઓ, સાદુરૂપ આપીને તમે જવાબ લખો, ભાઈ જવાબ આવશે 3.2 10 5 વોલ્ટ. ક્લિયર?
અને તમારે બી ઉષ્મા રૂપે વિખેરણ પામતો પાવર શોધવો છે. તમે I²R સૂત્ર વાપરી શકો અથવા V²/R પણ વાપરી શકો. ભાઈ ઉષ્મા રૂપે વિખેરણ પામતો પાવર, તો ઉષ્મા રૂપે વિખેરણ પામતો પાવર શું આવશે? V²/R. ચલો, વોલ્ટેજ કેટલો છે? 3.2. 10⁻5 નો શું થશે? વર્ગ અપોન અવરોધ કેટલો છે? 1.6. બહુ જ નાનો પાવર થશે ઉષ્મા રૂપે વ્યય પામતો. જોજો અહીંયા આગળ તમારો જવાબ આવશે. ક્યાં ગયો ભાઈ? યસ, 6.4 10⁻10. 6.4 10⁻10 વોટ. અને ભાઈ પાવર સિમ્પલ. ભાઈ ગૂંચળામાં ચુંબકીય ફ્લક્સમાં એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં થતા ફેરફારને લીધે ભાઈ ઉદ્ભવતા પ્રેરિત પ્રવાહને લીધે ભાઈ આ પાવર ઉદ્ભવે છે. ભાઈ આપણને ખબર છે, તમે ગતિ કરાવશો એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થશે એટલે શું થશે ભાઈ? અહીંયા પ્રેરિત EMF ઉત્પન્ન થાય, એના લીધે પ્રેરિત પ્રવાહ મળે અને એટલે યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય ને છેલ્લે શેમાં રૂપાંતરણ થાય? ઉષ્મા ઉર્જા. ક્લિયર? હા, એટલે ગૂંચળું અહીંયા તમારો સ્ત્રોત કહેવાય, એમ, બીજું કંઈ નહીં. ચલો, 12મો દાખલો ભાઈ, સ્વાધ્યાયનો 12મો દાખલો. જોજો શું કહે છે. રકમ કંઈક આવી છે. ધન Z દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધરાવતા વિસ્તારમાં 12 સેન્ટીમીટરની બાજુઓવાળો એક ચોરસ ગાળો. ભાઈ ચોરસની બાજુની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર છે. ચોરસની બાજુની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર છે. ચલો, એને મીટરમાં ફેરવું તો 0.12 મીટર કહેવાય. જોજો, ચોરસની બાજુની લંબાઈ ભાઈ 0.12 મીટર થાય. શું કહે છે? જોજો, તમને એવું કીધું છે. હવે જેની બાજુઓ X અને Y અક્ષોને સમાંતર છે, X અને Y અક્ષોને સમાંતર બાજુઓ છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર Z અક્ષ પર છે. એનો મતલબ એવો થયો, આ રહ્યું થયું સમતલ તમારું આપણા માટે. એટલે ભાઈ આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ બી ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર જ આવી જાય. આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ ક્યાં આવશે? આ XY સમતલ થયું, આ બાજુ જ આવે તમારી બાજુ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી Z અક્ષ પર જ છે. સિમ્પલ. જુઓ ભાઈ શું કહે છે. ભાઈ તેને ધન X દિશામાં 8 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગ સાથે ખસેડવામાં આવે છે. વેગ આપ્યો છે dx/dt 8 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. ચલો, એને મીટર પર સેકન્ડમાં ફેરવી શકો. 8 10⁻2 થાય. જોજો હવે, આ ક્ષેત્ર અવકાશમાં એક સમાન નથી કે સમય સાથે અચળ પણ નથી. તેમાં ઋણ X અક્ષ દિશા સાથે 10⁻³ ટેસ્લા પર સેન્ટીમીટરનું પ્રચલન. ભાઈ dB/dx આપ્યું છે 10⁻³ ટેસ્લા પર. જોજો, ટેસ્લા પર શું આપ્યું છે? સેન્ટીમીટર. ભાઈ એને મીટરમાં ફેરવી કાઢો, 10⁻2 થાય, ઉપર +2 થઈ જાય, 10⁻1 થાય ટેસ્લા પર મીટર. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર અંતર સાથે પણ બદલાય છે.
ડીબી બાય ડીએક્સ આપ્યું છે 10⁻3। આનો મતલબ એટલે કે જેમ ઋણ એક્સ દિશામાં ગતિ કરીએ તેમ તે 10⁻3 ટેસ્લા પર સેન્ટીમીટરથી વધે છે। એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર આગળ જાઓ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર 10⁻3 ટેસ્લા જેટલું વધે। હા, અને તે સમય સાથે 10⁻3 ટેસ્લા પર સેકન્ડના દરે ઘટતું જાય છે। ડીબી બાય ડીટી પણ આપ્યું છે, જુઓ સમય સાથે પણ બદલાય છે 10⁻3 ટેસ્લા પ્રતિ સેકન્ડ। સમજ્યા? હવે પહેલી વાર જોયું, સમય સાથે અને અંતર સાથે બંને રીતે ભાઈ તમારું શું થાય છે, ઈએમએફ બદલાય છે। તેનો અવરોધ 4.50 મિલી ઓહ્મ હોય તો આ ગાળામાં પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા અને મૂલ્ય નક્કી કરો। 4.50 મિલી ઓહ્મનો અવરોધ છે, 4.50 મિલી ઓહ્મ। ભાઈ મિલી એટલે 10⁻3 થશે। શું શોધવાનું છે? પ્રેરિત પ્રવાહનું મૂલ્ય અને દિશા। ભાઈ જુઓ, સિમ્પલ। સૌથી પહેલાં ભાઈ તમારે પ્રેરિત ઈએમએફ શોધવો પડે। જોજો, તો સમયની સાથે ભાઈ સમય સાથે પ્રેરિત ઈએમએફમાં થતો ફેરફાર, બરાબર? એનો મતલબ ઈ ઓફ ટી લખાઈ જોજો। આપણું સૂત્ર શું છે? -d∅/dt। ભાઈ આપણું સૂત્ર શું છે? -d∅/dt। ચલો, -d/dt ઓફ ફાઈ થાય અને ફાઈનું સૂત્ર શું થશે? બા। ફ્લક્સનું સૂત્ર શું થાય ભાઈ? બા। બી અને એ તો પરસ્પર સમાંતર છે। જુઓ, અહીંયા ક્ષેત્રફળ અચળ કુદાળીને બહાર લઈ લો તો dB/dt થાય। ભાઈ આ સમય સાથે ભાઈ આપણે ફેરફાર લીધો છે। જુઓ, મેં ઈ ઓફ ટી લખ્યું છે, -d∅/dt સૂત્ર નહીં બદલાય ભાઈ, અને dB/dt તમને ખબર છે। અને જુઓ, ક્ષેત્રફળ અહીંયા L² લેવું પડશે, ચોરસ છે એટલે, તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ L² મૂકી દો dB/dt, અને એ દરથી ઘટે છે ભાઈ, બંનેમાં ઘટાડો જ છે એટલે તમે માઇનસ લખી શકો છો। જુઓ, -L² એટલે 0.12 અને dB/dt શું થશે? -10⁻3। માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય। સમય સાથે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થતો હોય ત્યારે ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ એનું સૂત્ર થશે, એટલે કે એનું મૂલ્ય થશે ભાઈ, કહી દઉં તમને। જો સમયની સાથે ફેરફાર 1.15 10⁻4, 1.15 નહીં થાય, 1.44 થશે। 0.144 10⁻4, 0.144 10⁻4 વોલ્ટ। ઓકે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। અને હવે જોજો ભાઈ, અંતર સાથે થતા ચુંબકીય ક્ષેત્રના ફેરફારને લીધે ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ। અંતર સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં થતા ફેરફારને લીધે ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ। જોજો, ઈ ઓફ એક્સ લખું છું, અંતર સાથે બદલાય ને, સૂત્ર નહીં બદલાય, સૂત્ર તો dϕ/dt જ આવે। હવે ધ્યાનથી જોજો, -d/dt ફ્લક્સ તો બહાર જ આવે, એ તો અચળ કૂદીને બહાર આવે। તમને એવું થાય કે સર આ તો આપણે એનું એ જ લાયા, પણ ના ભાઈ, અંતર સાથે થતો ફેરફાર શોધવો હોય તમારે, જુઓ તમને લખીને બતાવું એટલે તમને તરત આઈડિયા આવશે। એ આમાં તમારે dx વડે ગુણીને dx વડે ભાગવું પડે। જુઓ, લાફો મારીને સોરી કહી દીધું ભાઈ, મેં આનું આ જ પદ લખ્યું, એ બાર લખ્યું અને dB/dt જ લખ્યું, જુઓ મેં, પણ લાફો મારીને સોરી કહી દીધું, લાફો મારી સોરી ભાઈ। આ dx વડે ગુણીને ભાગ્યું તો જુઓ, આ dx/dt ને શું કહેવાય? વેગ।
भाई dx बाय dt ने वेग कहेवाय तो શું થશે જુઓ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે L² 0.12 નો વર્ગ હવે કિંમત મુકાશે જોજો dB બાય dx કેટલા છે dB બાય dx આ રહ્યું 10 ની -1 ભાઈ આ બી ઘટે જ છે અંતર સાથે 10 ની -1 માઇનસ લખાય નહીં લખો તો પણ વાંધો નથી છેલ્લે આપણે મૂલ્યને જુઓ dx બાય dt ને તો વેગ કહેવાય આપ્યો જ છે ભાઈ ચોરસ લૂપનો 8 10 ની -2 આવડે સાદું રૂપ આપીને ભાઈ જવાબ લખવાનો આનો જવાબ આવશે ભાઈ તમે સમજો 1.15 10 ની -4 1.15 10 ની -4 તો જોજો અંતર અને સમય બંને તો કુલ પ્રેરિત EMF શું લખાય કુલ પ્રેરિત EMF પછી શું કરવો પડશે તમારે બંનેનો સરવાળો E of t પ્લસ E of x ચલો E of t શું થશે ભાઈ 0.144 10 ની -4 અને પ્લસ 1.15 10 ની -4 ભાઈ જોજો 10 ની -4 કોમન કાઢો 0.144 પ્લસ 1.15 કરો શું આવશે જોજો અહીંયા સરવાળો કરશો એટલે 0.144 વત્તા 1.15 કરી જ કાઢીએ 0.144 પ્લસ 1.15 1.294 10 ની -4 કોમન આટલા વોલ્ટ ભાઈ આ કુલ પ્રેરિત EMF લાયા તો ભાઈ પ્રેરિત પ્રવાહ શોધવાનો છે ભાઈ પ્રેરિત પ્રવાહ શું થશે પ્રેરિત પ્રવાહ તો I બરાબર V/R લખાય ચલો વોલ્ટેજ કેટલો છે ભાઈ 1.294 10 ની -4 અને અવરોધ કેટલો છે જોજો ભાઈ અવરોધ 4.50 10 ની -3 થઈ ગયું તો જુઓ પ્રેરિત પ્રવાહ જુઓ પ્રેરિત પ્રવાહ શું આવશે ભાઈ અહીંયા 2.88 10 ની -2 એમ્પિયર થાય અને જુઓ ભાઈ તમારી ચોરસ લૂપ ધન x દિશામાં ગતિ કરે એટલે ભાઈ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં ભાઈ આપણને ખબર છે પ્રેરિત EMF કે પ્રેરિત પ્રવાહ શું હોય ભાઈ હરામખોર હોય એટલે હંમેશા એવી રીતે જ ઉત્પન્ન થાય કે જે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ફ્લક્સનો શું કરે ભાઈ ફેરફારનો વિરોધ કરે તેનો મતલબ શું થાય ભાઈ અહીંયા આગળ તમે સમજો આ બાજુ ગતિ કરે તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે તમે સમજો તમારી સાઈડથી જુઓ ગતિ આમ કરે છે વિરુદ્ધ દિશા એટલે વિષમ ઘડી દિશામાં પ્રેરિત પ્રવાહની દિશા હોય તમારે ખાલી લખી જ કાઢવાનું કે ચોરસ લૂપમાં પ્રેરિત પ્રવાહ વિષમ ઘડી દિશામાં હશે વિષમ ઘડી દિશામાં હોય ખાસ ધ્યાન રાખજો બીજું સિમ્પલ જુઓ ભાઈ દાખલો થોડો મોટો છે સ્વાધ્યાયનો 12મો પણ બહુ જ સરસ દાખલો છે સમય સાથે અને અંતર સાથે પ્રેરિત EMF કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય એ વસ્તુ ભાઈ આપણને અહીંયા કીધી છે હા જુઓ એના પછી આગળ જોઈશું સ્વાધ્યાયનો 13મો દાખલો ભાઈ સરસ સરસ દાખલા જે મેં કીધું ને તમને અને વધારાના સ્વાધ્યાયના દાખલા ભાઈ છે ને થોડા હાઈ લેવલના છે બરોબર એકદમ સહેલા નથી આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા કેવા છે ભાઈ એકદમ સિમ્પલ છે આમ મજા પડી જાય ગણતા ગણતા સૂત્ર કિંમત જ સૂત્ર કિંમત જ પણ આમાં એવું નહીં થાય હા આમાં તમારે સમજવું પડશે પ્રોપર જુઓ સ્વાધ્યાયનો 13મો દાખલો
જો સ્વાધ્યાયનો 13મો દાખલો શું કહે છે? એક શક્તિશાળી લાઉડ સ્પીકરના ચુંબકના ધ્રુવો વચ્ચેના ક્ષેત્રના મૂલ્યને માપવું છે. ખૂબ જ નજીક વીંટાળેલ 25 આંટાઓવાળી એક નાની 2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળની સપાટ સર્ચ કોઇલ, ગૂંચળું ભાઈ બીજું કંઈ નથી, 25 આંટાઓ અને 2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. જોજો ભાઈ 25 આંટાઓ, ગૂંચળામાં આંટાઓની સંખ્યા 25 આંટાઓ આપી છે અને ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે 2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો ભાઈ એને મીટર સ્ક્વેરમાં ફેરવી કાઢો, 10 - 2 નો વર્ગ, 10 - 4 થઈ જાય. જોજો શું કહે છે ભાઈ. હા, હવે એવું કહે છે ક્ષેત્રની દિશામાં લંબ રાખવામાં આવે છે, તે પછી ક્ષેત્રના વિસ્તારમાંથી ઝડપથી ખેંચી લેવામાં આવે છે અથવા સમતુલ્ય રીતે તેના સમતલને ક્ષેત્રની દિશાને સમાંતર લાવવા માટે કોઈ તેને ઝડપથી 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપી શકે છે. એનો મતલબ એવો થયો કે ભાઈ પહેલા થીટા જે છે તમારો એ 0 છે, 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપો એટલે θ2 90 ડિગ્રી થઈ ગયું. જો શું કહે છે આગળ, આ ગૂંચળામાં વહેતો કુલ વિદ્યુત ભાર આપ્યો છે 7.5 મિલીકુલમ. 7.5 મિલીકુલમ. ભાઈ મિલી એટલે 10 - 3. શું કહે છે જોજો. હવે 7. અને એવું કહે છે ગૂંચળા અને ગેલ્વેનોમીટરનો સંયુક્ત અવરોધ 0.5 ઓહ્મ છે. આ ચુંબકની પ્રબળતાનું અનુમાન કરો. ભાઈ જોજો 0.50 ઓહ્મનો અવરોધ છે. જોજો 0.50 ઓહ્મનો અવરોધ છે ને તમને શું પૂછે છે ભાઈ અહીંયા? તો કે ચુંબકની પ્રબળતાનું અનુમાન કરો. તમારે ટૂંકમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાની છે. ચુંબકની પ્રબળતા એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલા ટેસ્લા હોય. ચલો આ કઈ રીતે શોધાય? જુઓ ભાઈ, પ્રેરિત વિદ્યુત ભારનું સૂત્ર આપ્યું છે તમને, મતલબ અહીંયા મૂલ્ય આપ્યું છે તમને. યાદ છે પ્રેરિત વિદ્યુત ભારનું સૂત્ર શું હતું? ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર n ડેલ્ટા ફાઈ અપોન r. સૂત્ર યાદ આવવું જોઈએ ભાઈ. પ્રેરિત વિદ્યુત ભાર n ડેલ્ટા ફાઈ અપોન r. એમાં બી આપણે ભાઈ પ્રેરિતમાં જનરલી સૂત્રમાં ઋણ નિશાની લખીએ જ છીએ. ચલો કિંમત મૂકીએ અહીંયા. જુઓ તો ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર જોજો -n, ભાઈ ડેલ્ટા ફાઈ એટલે φ2 - φ1 થાય, અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક અપોન r. ચલો ફ્લક્સનું સૂત્ર શું થાય? બા cos થીટા, બા cos થીટા. તો cos θ2 માઇનસ બા cos θ1 અપોન r થશે. ભાઈ બા કોમન કાઢી લો. શું આવ્યું ભાઈ? જોજો ચલાવના નैनो से बाण રે થાય. ચલો cos θ2, θ2 કેટલા છે? 90, θ1 0 અપોન r. ચલો ભાઈ ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર માઇનસ બાણ cos 90 0 cos 0 1 અપોન r માઇનસ માઇનસ પ્લસ. આપણે ચુંબકની પ્રબળતા શોધવાની છે એટલે કે એનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવું છે. બીને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો. શું થઈ જશે? જુઓ ડેલ્ટા ક્યુ, આ તો પ્લસ થઈ ગયા છે, ઇન્ટુ r અપોન શું થશે? a ઇન્ટુ n. જો બધી કિંમતો આપી જ છે, મૂકવાની જ છે. ડેલ્ટા ક્યુ કેટલા છે? 7.5 10 - 3. અવરોધ કેટલો છે ભાઈ? જોજો છોકરાઓ 0.50. ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 2 × 10 - 4. અને આંટાઓની સંખ્યા છે 25. જુઓ ભાઈ તમારા ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા શું આવશે? તો કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા છે 0.75 ટેસ્લા. કેટલું છે?
0.75 ટેસ્લા. શું આएगी भैया? ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા 0.75 ટેસ્લા. આવડશે ભાઈ? સિમ્પલ છે. જો એના પછી ભાઈ 14મો આપણે જોઈ લીધો છે. ચલો 15મો જોઈશું. સ્વાધ્યાયનો 15મો દાખલો જોજો, જેમાં ગર્ભ તરીકે હવા હોય તેવા એક સોલેનોઇડની, જોજો હો, સ્વાધ્યાયનો 15મો, 30 સેન્ટીમીટર લંબાઈ, 25 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. જો 30 સેન્ટીમીટર લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર છે એટલે 0.3 મીટર થશે. જોજો પછી શું કહે છે? ક્ષેત્રફળ 25 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ચલો એને ભાઈ મીટર સ્ક્વેરમાં ફેરવજો જરા, તો 25 10 -4 થઈ જશે, આટલા મીટર સ્ક્વેર. હવે શું કહે છે? જોજો હવે 500 આંટાઓ વાળું અને જેના ગર્ભમાં હવા હોય તેવું સોલેનોઇડ 500 આંટાઓ આપ્યા છે. n બરાબર 500 આંટાઓ. અને ભાઈ પસાર થતો પ્રવાહ જે છે 2.5 એમ્પિયર કીધો છે. સોલેનોઇડમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ કેટલો છે? 2.5. આ પ્રવાહને અચાનક 10 - 3 સેકન્ડના ટૂંકા સમયગાળામાં બંધ કરવામાં આવે છે. સમયગાળો છે 10 - 3 સેકન્ડનો ટૂંકો સમયગાળો. પ્રવાહ બંધ કરો, આ I1 કહું, આ I2 0 થઈ જશે. પ્રવાહ બંધ થઈ જશે ભાઈ. હા, તો જોજો આ પરિપથમાં ખુલ્લી કળના છેડા વચ્ચે પ્રેરિત સરેરાશ બેક EMF કેટલું હશે? આ સોલેનોઇડના છેડાની નજીક ચુંબકીય ક્ષેત્રના ફેરફારને અવગણો. ભાઈ જોજો, અતિ લાંબા સોલેનોઇડ માટે, અતિ લાંબા સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF, સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF ભાઈ ફેરેડેના નિયમ મુજબ યાદ છે સૂત્ર? આપણને ખબર છે ભાઈ, કેટલી બધી વખત વાપર્યું. જુઓ સૂત્ર, ફેરેડેના નિયમ. અહીંયા ફેરેડેનો નિયમ વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ અંગેનો કહેવાય. શું આવે ભાઈ પ્રેરિત EMF નું સૂત્ર? -dϕ/dt, dϕ/dt. ચલો dϕ/dt માં ફૈબા થાય કે નહીં? ફૈબા. જો ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે પણ ધ્યાનથી જોજો, અહીંયા આપણે અતિ લાંબા સોલેનોઇડ વડે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું લખીશું? μ0ni. કૌંસમાં લખી આપું ભાઈ, અતિ યાદ છે ને ભાઈ? મુન્ની બદનામ હોય ડાર્લિંગ તેરે લીએ. આવ્યું ભાઈ? મુન્ની બદનામ. ભાઈ જોજો મૂકી દો અહીંયા. જુઓ હવે જે અચળ હોય એ બધું કોમન કાઢી લો. જુઓ μ0 એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાઓની સંખ્યા, ક્ષેત્રફળ બધું અચળ, તો પાછળ શું આવે? dI/dt. અને જ્યાં સ્મોલ n શું થશે ભાઈ? એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાઓની સંખ્યા, n/L. શું થાય? n/L. એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાઓની સંખ્યા, આંટાઓની સંખ્યા. તો ભાઈ કિંમત મૂકી દઈએ તો E બરાબર શું થશે? -μ0 n/L. એ તો છે જ. DI એટલે શું થાય ભાઈ? અંતિમ પ્રવાહ માઇનસ પ્રારંભિક પ્રવાહ અપોન સમય. આવડે ભાઈ? કિંમતો મૂકી દઈએ ચલો બધાની. જુઓ શું આવશે પ્રેરિત EMF ના સૂત્રમાં? -μ0 કેટલા? 4π10⁻⁻⁷. ચલો આંટાઓની સંખ્યા કેટલી છે? 500. ચલો ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 25 10 -4. I2 - I1 એટલે 0 - 2.5.
अपॉन dt અને છેદમાં L છે 0.3 અને સમયગાળો આપ્યો છે 10⁻³ જો સિમ્પલ ભાઈ આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે અને ના આવે તોય ચિંતા નહીં કરવાની, છેલ્લે માનાંકમાં ઈ લખી કાઢવાનો, કારણ કે આમ બી આપણે શું કરીએ છીએ, યસ પ્રેરિત EMFનું ભાઈ મૂલ્ય જ લખીએ છીએ. ચલો શું આવશે અહીંયા જવાબ જુઓ, સાદુરૂપ આપીને તમે જવાબ લાવો. તમારો જવાબ આવશે 6.5 વોલ્ટ. પ્રેરિત EMFનો જવાબ આવશે તમારો 6.5 વોલ્ટ. મસ્ત દાખલો છે. જુઓ તમારો સ્વાધ્યાયનો 15મો દાખલો થયો. આવડશે ભાઈ? જુઓ ભાઈ આટલી જગ્યા છોડી એટલા માટે દીધી છે કે 16મો અને 17મો દાખલો આટલી જગ્યામાં માશે નહીં, એના માટે જગ્યા વધારે જોઈશે. હા એટલા માટે જુઓ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર તમારો 16મો. હા મસ્ત દાખલા છે, જોજો ભાઈ 16મો અને 17મો બહુ જ સરસ દાખલા છે. ગણીએ ચલો. ना कचरे की तान ना मोतियों के हाँ ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा जीवन में प्यार भरा तुम तो मेरे प्रियवर हो तुम्हें तो मेरे प्रियवर हो. જોજો ભાઈ શું કહે છે. સ્વાધ્યાયનો 16મો દાખલો બહુ જ સરસ છે. રકમ જોજો શું કહે છે. આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે એક લાંબા સુરેખ તાર અને એ બાજુવાળા એક ચોરસ ગાળા વચ્ચેના અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ માટેનું સૂત્ર મેળવો. જુઓ આવું કહે છે. અન્યોન્ય પ્રેરકત્વનું સૂત્ર તમારે મેળવવાનું છે. સવાલ સમજો. અતિ લાંબો તાર આપ્યો છે આપણને, એમાંથી પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો છે. તમને ચોરસ લૂપ આપી છે. ભાઈ ચોરસની બાજુની લંબાઈ a છે. ચલો ચોરસની બાજુની લંબાઈ a છે અને આ અંતર જે છે ને ભાઈ એ x આપ્યું છે. ભાઈ જુઓ પ્રવાહ ક્યાંથી પસાર થયો? અતિ લાંબા તારમાંથી. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર કોનું હશે? અતિ લાંબા તારનું. અને એની સાથે ભાઈ એ ચુંબકીય ફ્લક્સ કોની સાથે સંકળાશે? ચોરસ લૂપ સાથે. તો તમારે ચોરસ લૂપ સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ શોધવું પડશે. જો એ શોધવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે અહીંયા એકદમ નાનકડો ખંડ લઈ લઈએ. જુવાર્યો એની સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ શોધી કાઢીએ અને પછી આખા પર એનું સંકલન કરી કાઢીશું. જોજો આ તારથી ધારો કે આ અંતર r છે અને આ જાડાઈ જે છે એની જાડાઈ dx છે. સમજ્યા તમે? લંબાઈ કો પહોળાઈ કો જે કોઈ, કારણ કે આ અંતર તો એ જ થવાનું, કારણ કે ચોરસની બાજુની લંબાઈ તો એ જ છે. હા એટલે આ તો બધા અંતર તમારા આખા એ જ થવાના. ક્લિયર? તો જુઓ પહેલાં શું કરીશું જોજો. અતિ લાંબા તાર વડે જોજો અતિ લાંબા તાર વડે r અંતરે રહેલા dx જાડાઈના સૂક્ષ્મ ખંડ પાસે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ભાઈ અતિ લાંબા તાર વડે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું થાય? μ0I/2πr થાય. અહીંયા આપણે ભાઈ આ r અંતર છે ને એ બદલાય છે.
તમે આ સૂક્ષ્મખંડ આખા ચોરસ પર ગમે ત્યાં લઈ શકો, એટલે આર ઓછામાં ઓછું કેટલું હશે? એક્સ હશે. જુઓ, અતિ લાંબા તારથી ચોરસની આ સાઈડનું અંતર ઓછામાં ઓછું એક્સ થાય અને આ બાજુનું અંતર કેટલું થઈ જશે? એક્સ પ્લસ એ થઈ જશે. ક્લિયર? તો જુઓ શું થશે અહીંયા? ભાઈ આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર થયું. હવે ભાઈ સૂક્ષ્મ પૃષ્ઠખંડ જે છે એનું ક્ષેત્રફળ, તો ભાઈ સૂક્ષ્મ પૃષ્ઠખંડનું ક્ષેત્રફળ શું લખાય? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ લખાય. તો ક્ષેત્રફળ dA બરાબર શું થાય? લંબાઈ કેટલી છે ભાઈ? a, પહોળાઈ કેટલી છે? dx, તો a × dx થાય. તો ભાઈ ચોરસ લૂપના એટલે કે આ સૂક્ષ્મ પૃષ્ઠખંડ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ, ભાઈ સૂક્ષ્મ પૃષ્ઠખંડ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ. ચલો, સૂક્ષ્મ પૃષ્ઠખંડ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ શું થાય? ભાઈ ફાઈબા, તો d બરાબર શું થશે? bda. શું થશે ભાઈ? bda. ચલો, તો એનો મતલબ કે અહીંયા ભાઈ b ની કિંમત મૂકો. ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે? μ0I/2πr. da શું છે ભાઈ? adx. ચલો ભાઈ, બંને બાજુ શું કરી કાઢીશું હવે? સંકલન. જોજો, ઇન્ટિગ્રેશન d શું લખાય? μ0IA અપોન ભાઈ જોજો 2π. ભાઈ આ ઇન્ટિગ્રેશન 1/r. ભાઈ જો એક કામ કરું, તમને વધારે ખબર પડે ને એટલે આને dr જ લઈ લો, એટલે તમને સંકલનમાં તકલીફ ના પડે. જોજો, અહીંયા આ dx ની જગ્યાએ dr લઈ લો. dx ની જગ્યાએ શું લઈ લીધું ભાઈ મેં? dr. હા, એટલે શું થાય? જુઓ, તમે આ સંકલન કરી શકો ને. 1/r dr હોય તો શું થાય ભાઈ? 1/x નું સંકલન શું? લલન. 1/x નું સંકલન શું થાય? log x. તો 1/r નું શું થાય? log r. અને r ઓછામાં ઓછો કેટલો છે? જુઓ ભાઈ, x. અને વધુમાં વધુ કેટલો છે? x પ્લસ a. શીખવાડ્યું ને હમણાં? મેક્સિમમ. જો ચોરસની એક બાજુની લંબાઈ અતિ લાંબા તારથી કેટલી દૂર છે? x. અને બીજી x પ્લસ a. ચલો ભાઈ, ઇન્ટિગ્રેશન d શું થશે? ઇન્ટિગ્રેશન d શું થશે? ભાઈ ખરેખર આ શું છે ખબર છે ને તમને? ચુંબકીય ફ્લક્સ છે. ચલો તો b લખું. b ચુંબકીય ફ્લક્સ છે ને, એટલે તો કુલ ચુંબકીય ફ્લક્સ b શું થશે? μ0IA અપોન 2π 1/r શું થઈ જશે ભાઈ? લલન. ક્યાંથી ક્યાં? x થી x પ્લસ a. શું કરીશું ભાઈ? અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. અપર લિમિટ એટલે એક વખત r ની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું? યસ, x પ્લસ a. એક વખત r ની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું? x. log a માઇનસ log b થશે. log a માઇનસ log b હોય તો તમે એને log a અપોન b લખી શકો. જોજો, log a અપોન b લખી શકો તો b શું થશે? જોજો ભાઈ, μ0IA અપોન 2π log ભાઈ x પ્લસ a અપોન x થાય. ભાઈ આ અલગ અલગ બી લખી શકો. ભાઈ આ ચુંબકીય ફ્લક્સ લાયા ચોરસ લૂપ સાથે સંકળાતું. કોના લીધે? અતિ લાંબા તારને લીધે. છેદ અલગ અલગ આપી દો. x અપોન x 1 થાય પ્લસ a અપોન x. જુઓ ભાઈ આ ચુંબકીય ફ્લક્સ લાયા. તમારે શોધવાનું શું છે? બંનેનું જે તંત્ર બન્યું એનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ. તો ભાઈ અન્યોન્ય પ્રેરકત્વનું સૂત્ર શું? અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ. એનો મતલબ આવો થાય. અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ એટલે ભાઈ
કેપિટલ એમ શું આવશે? આ ફાઈ બી જે છે કોના સાથે સંકળાયેલું છે? ચોરસ લૂપ. અને છેદમાં પ્રવાહ જે છે એ કોનો છે? અતિ લાંબો તાર. સમજી ગયા? ભાઈ સૂત્ર તમારું ફાઈ અપોન આઈ. અહીંયા આંટાઓ નથી એટલે એન ફાઈ બાય આઈ નહીં લખવાનું, ફાઈ બાય આઈ. પણ પ્રવાહ કોનો? અતિ લાંબા તારનો. અને ફ્લક્સ કોનું? યસ, ચોરસ લૂપનું. તો ભાઈ એમ શું આવે? ભાઈ ફ્લક્સ કેટલું છે જુઓ, મ્યુ 0 આઈ એ ભાઈ ln 1 પ્લસ એ બાય એક્સ અને છેદમાં અતિ લાંબો તાર એટલે આઈ આવશે. 2 તો છે જ ભાઈઓ. મ્યુ 0 આઈ એ બાય 2 ln 1 પ્લસ એ બાય એક્સ ને છેદમાં આઈ ઉડી ગયા. જુઓ અન્ય પ્રેરકત્વનો જવાબ આવી ગયો મ્યુ 0 એ અપોન 2 ln 1 પ્લસ એ બાય એક્સ. આ તમારો પહેલો જવાબ આવ્યો. અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ છે ને ભાઈ, મસ્ત છે. હવે આમાં બીજો સવાલ પૂછ્યો છે, જોજો શું પૂછ્યું છે. તમને એવું કહે છે હવે ધારો કે સુરેખ તાર 50 એમ્પિયર પ્રવાહનું વહન કરે છે. ભાઈ આઈ બરાબર 50 એમ્પિયર પ્રવાહનું વહન કરે છે. હવે એવું કહે છે, જોજો અહીંયા, અને ગાળાને 10 મીટર પર સેકન્ડ અચળ વેગ સાથે જમણી તરફ. ભાઈ આને અચળ વેગ સાથે જમણી તરફ ખસેડવાનું છે અને વેગ કેટલો આપ્યો છે? 10 મીટર પર સેકન્ડ ના અચળ વેગ સાથે ગતિ કરે છે. તો જમણી તરફ જ્યારે x બરાબર 0.2 મીટર હોય, 0.2 મીટર, જોજો તે ક્ષણે ગાળામાં પ્રેરિત ઈએમએફની ગણતરી કરો. એ બરાબર 0.1 મીટર લો. એ બરાબર 0.1 મીટર લો અને ધારો કે ગાળો મોટો અવરોધ ધરાવે છે. જોજો આનો મતલબ કે ભાઈ તમારે પ્રેરિત ઈએમએફ શોધવાનું છે. ચલો પ્રેરિત ઈએમએફ કઈ રીતે શોધાય? તો પ્રેરિત ઈએમએફનું સૂત્ર શું થાય? જોજો માઇનસ ડી બાય ડીટી. પ્રેરિત ઈએમએફ શું થાય? માઇનસ ડી. ભાઈ આપણો ફેરેડેનો નિયમ. ચલો ભાઈ આપણે લાફો મારીને સોરી કહી દઈએ. જો આવું લખાય, ડી બાય ડીટી જ લખ્યું છે, હમણાં કર્યું તો એવું ભાઈ. અને આ ડીએક્સ વડે ગુણીને ડીએક્સ વડે ભાગી કાઢું. આવું કેમ કર્યું ખબર પડી તમને? એનું કારણ કહું. જુઓ આ ડીએક્સ બાય ડીટી તો વેગ થશે ચોરસ લૂપનો જે આપ્યો જ છે, પણ આપણું જે ચુંબકીય ફ્લક્સ છે ને ભાઈ અહીંયા એ એક્સની સાથે બદલાય છે. જુઓ આ એક્સ અંતર બદલાશે, આ એક્સ બદલાય છે અહીંયા. એટલે તમે વિકલન કોની સાપેક્ષે કરી શકો? જે પદ બદલાતું હોય ની, અચળની સાપેક્ષે તો થાય નહીં. એટલા માટે આપણે એક્સ લાયા અને ડીએક્સ બાય ડીટી તો શું છે? વેગ છે. અને જુઓ ફાઈ બીની કિંમત મૂકું છું, જોજો શું થશે. ઈ બરાબર ભાઈ ડીએક્સ બાય ડીટીની જગ્યાએ વેગ મૂકી દીધું. હા અહીંયા જ લખી રાખવું એટલે તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય કે મેં કેમ લખ્યું. વી ડીએક્સ બાય ડીટી થાય, બરાબર. ચલો ડી બાય ડીએક્સ અને ફાઈ ઓફ બી મતલબ ચુંબકીય ફ્લક્સ કેટલું છે? જુઓ આ રહ્યું મ્યુ 0 એ અપોન 2 ln 1 પ્લસ એ અપોન એક્સ. ભાઈ જુઓ વિકલન કરવાનું છે, ધ્યાન રાખજો, શીખવાડું. ચલો મ્યુ 0 જુઓ માઇનસ વી મ્યુ 0 એ અપોન 2 એ બધું અચળ કૂદીને બહાર આવી ગયું. જુઓ ભાઈ લોગ એક્સ હોય એનું વિકલન ઊંધું, ભાઈ વિકલન 1 અપોન એક્સ થશે. ભાઈ લોગ એક્સનું વિકલન શું થાય? 1 અપોન એક્સ. અને ભાઈ જોજો તો 1 અપોન એક્સ થાય તો આનું વિકલન 1 અપોન આનું 1 પ્લસ એ બાય એક્સ થશે. અને હજી આનું કરવું પડે, પત્યું નથી ભાઈ. અહીંયા શું આવશે? સાંકળનો નિયમ લાગે ભાઈ. ln જે છે એની અંદર જે છે એનું વિકલન કરવું પડે. એકનું વિકલન શું? 0.
a બાય એક્સનું શું જુઓ, આમાં a તો અચળ છે અને 1/x એટલે x⁻⁻1 થાય અને x⁻⁻1નું શું ભાઈ ઘાત ધડામદેન મ્યુઝિક સાથે નીચે ઉપર એક ઘાત ઓછી. ફરી શીખવાડું, જુઓ આ a/x છે, એને તમે આવી રીતે લખી શકો ax⁻⁻1. હવે સમજો આ વસ્તુને, એ અચળ છે, x⁻⁻1નું તમે વિકલન કરો ઘાત નીચે ઉપર એક ઘાત ઓછી તો -1x⁻2 થશે. તો આનો મતલબ શું થયો જુઓ, 0 ભાઈ આ 1/x નું વિકલન આ રહ્યું, જોજો શું થશે a અને -1x⁻2. આવડે? શું કર્યું ભાઈ, ઘાત ધડામદેન મ્યુઝિક સાથે નીચે ઉપર એક ઘાત ઓછી, સમજ્યા? આનું વિકલન આવી રીતે કર્યું. ફરી વાર શીખવાડું, જુઓ μ0 a/2π અચળ કૂદીને બાર, વેગ તો હતો જ બાર. હવે જે log x બચ્યું ભાઈ એનું વિકલન શું થાય, 1/x એટલે આખું છેદમાં જતું રહ્યું અને પછી x નું વિકલન કરવું પડે. જો ખાલી એકલો x હોય ને તો dx/dx 1 થઈ જાય, પણ 1 + a/x હતું તો 1 નું વિકલન 0, a/x એટલે a અચળ કૂદીને બાર, 1/x નું x⁻⁻1 નું વિકલન ઘાત નીચે ઉપર એક ઘાત ઓછી. જો આનું સાદું રૂપ આપવું પડશે ભાઈ, ધ્યાનથી જોજો, -μ0av/2π ઇન્ટુ, ભાઈ આનો લસા લેતા આવડે, લસા લો, x + a/x છેદનો છેદ અંશમાં, ભાઈ માઇનસ આગળ લઈ લો એટલે માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. ચલો એ તો છે જ ભાઈ, એ તો છે જ અને છેદમાં શું આવી જશે, x². ચલો એક વખત x ઉડી જશે, ઉપર a × a² થઈ જશે. તો જુઓ પ્રેરિત EMF નું સૂત્ર શું થયું, μ0 a²v એકવાર x ઉડી ગયા, છેદમાં એક જ x બચે તો 2πx × x + a. ભાઈ આ સૂત્ર લાયા, આમાં કિંમત મૂકો. ચલો μ0 કેટલો, 4π 10⁻⁷. એ કેટલું આપ્યું છે જુઓ, ચોરસની બાજુની લંબાઈ 0.1 આપી છે તો 0.1/2. વેગ કેટલો આપ્યો છે, 10 મીટર/સેકન્ડ ભાગ્યા 2π. x શું આવશે, 0.2 ઇન્ટુ x શું આવશે, 0.2 + 0.1 થાય. સાદું રૂપ આપી અને જવાબ લખો ભાઈ. આનો જવાબ આવશે, પ્રેરિત EMF નું મૂલ્ય, અને આનો જવાબ લખી કાઢીએ આપણે ભાઈ, 1.667 10⁻5. એટલે 1.7 10⁻5 વોલ્ટ લખી શકું. આવડશે? જોરદાર દાખલો છે ભાઈ. હા જુઓ મળી ગયું ભાઈ. આ તમારો સ્વાધ્યાયનો 16મો દાખલો થયો. 17મો આમાં નિયમાય પાછો ભાઈ. થોડા મોટા મોટા દાખલા છે ભાઈ, એટલે થોડી મહેનત કરાવડાવે છે બોર્ડ પૂછવાની મારી જોડે. હા, અને જુઓ હવે જોઈશું ભાઈ આપણે સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો 17મો. જુઓ એટલે ચેપ્ટર પૂરું. મસ્ત દાખલો હતો ને ભાઈ. મેં કીધું હતું ને ભાઈ, સ્વાધ્યાયના સ્વાધ્યાયના દાખલા છે ને એ વધારે પડતી મહેનત કરાવે એવા છે. હા, પણ મેથડ આવડતી હોય તો દાખલો તમે ગણી જ શકો છો સારી રીતે. જોજો ચાલો શું કહે છે ભાઈ અહીંયા તમને. સ્વાધ્યાયનો 17મો દાખલો છે. આ બી બહુ જ સરસ દાખલો છે. ક્વેશ્ચન આવો છે, જોજો. સ્વાધ્યાયનો 17મો દાખલો. જુઓ, એકમ લંબાઈ દીઠ લેમ્બડા જેટલો રેખીય વિદ્યુતભાર કેપિટલ M દ્રવ્યમાન
અને આર ત્રિજ્યાના વ્હીલની ધાર પર એક સરખી રીતે મૂકવામાં આવેલ છે. આ વ્હીલમાં હલકા અવાહક આરાઓ છે અને તે તેની અક્ષને અનુલક્ષીને ઘર્ષણ વિના ભ્રમણ કરવા મુક્ત છે. એક સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ ધારની અંદર વર્તુળાકાર વિભાગમાં વિસ્તરેલ છે. જુઓ, આખી ત્રિજ્યા કેપિટલ આર છે, જોજો ધ્યાનથી, અને અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર ભાઈ જે છે એ આટલા વિસ્તારમાં છે, જોજો એ આટલા, અને આ ત્રિજ્યા જે છે એ સ્મોલ એ આપી છે. ચોકડીઓનો મતલબ ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને લંબ અંદર જતી દિશામાં છે. ઓકે, જો હવે એવું કહે છે વ્હીલનો કોણીય વેગ. ભાઈ આ ક્ષેત્ર અચાનક બંધ કર્યા પછી તમારે વ્હીલનો કોણીય વેગ શોધવાનો છે. જોજો ભાઈ અહીંયા બહુ બધા સૂત્રો તમારા મતલબ ચેપ્ટર અહીંયા ભેગા થશે, બહુ જ બધા ચેપ્ટર ભેગા થશે. જોજો બહુ જ સરસ છે. સૌથી પહેલાં ચલો ફેરેડેના નિયમ મુજબ ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF. જોજો ભાઈ ફેરેડેના નિયમ મુજબ ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF. ચલો શું આવશે ભાઈ? ઉદ્ભવતું પ્રેરિત EMF -dφ/dt. E બરાબર -dφ/dt. ચલો E બરાબર -d/dt ઓફ φb. φb શું થશે ભાઈ? ફઈબા. ફ્લક્સનું સૂત્ર શું થશે ભાઈ? ફઈબા. અને અહીંયા જુઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલા વિસ્તારમાં સીમિત છે ભાઈ? તો કે એ વિસ્તારમાં. એટલે તમારે ક્ષેત્રફળ કેટલું લેવાનું ભાઈ? πa². સમજી ગયા? ક્ષેત્રફળ કેટલું લેવાનું તમારે? πa². તો -d/dt b × πa². હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. તો πa² અચળ કુદાળીને બહાર લઈ લો, જમણી બાજુ જોજો બચ્યું શું? db/dt. સાંભળજો હવે બી આ જે પ્રેરિત EMF છે ને, આપણે યાદ હોય તો બીજા ચેપ્ટરમાં ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ લાયા હતા. જોજો એ હું અહીંયા લખું છું, જ્યાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત તમને ખબર હોય તો આવું લખતા હતા -E.dl. યાદ આવ્યું? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બીજું ચેપ્ટર. તો ભાઈ અહીંયા વર્તુળાકાર માર્ગે E અને dl પરસ્પર સમાંતર જ હોય, cos 0 થાય, અને E = અહીંયા શું થઈ જશે ભાઈ? જુઓ -E × L થઈ જશે. ભાઈ અહીંયા આગળ જુઓ -E અચળ કૂદીને બહાર આવે અને ઇન્ટિગ્રેશન શું થઈ જશે ભાઈ? અહીંયા આગળ dl થઈ જાય. પણ અહીંયા ક્યાં સુધી હશે dl ભાઈ? તો આ રહ્યું 2πr. ભાઈ નાના નાના ખંડો ભેગા કરો, લંબાઈની જગ્યાએ અહીંયા પરિઘ બનશે, અને પરિઘ હોય એટલે શું થાય? 2πa મૂકો. ચલો અહીંયા તો ભાઈ આવું લેતા તો પ્રેરિત EMF જુઓ શું થશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્વરૂપમાં. તો 2πa = -πa² db/dt. ચલો માઇનસ પ્લસ થઈ જશે બંને બાજુથી. ચલો વિદ્યુત ક્ષેત્રને કરતા બનાવું, πa ગયા, શું બચ્યું? a/2. માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા, db/dt. આટલું આવ્યું. સાંભળજો, πa ગયા 2/. ચલો ભાઈ બંને બાજુ વિદ્યુત ભાર વડે ગુણી કાઢો. વિદ્યુત ભાર વડે. આવું કેમ કર્યું એ તમને સમજાવું. કારણ કે ભાઈ તમને રેખીય વિદ્યુત ભાર ઘનતા આપી છે, અને તમારે અહીંયા લાવવાનું છે, છેલ્લે મગજમાં રાખજો, કોણીય વેગ. કોણીય વેગ લાવવાનો છે. જુઓ ચલો આ q એટલે વિદ્યુત બળ થઈ ગયું. ભાઈ આ વિદ્યુત ભારની જગ્યાએ શું લખશો? જ્યાં રેખીય વિદ્યુત ભાર ઘનતા
भाई रेखीय विद्युत भार घनता શું થશે? લેમડા બરાબર એકમ લંબાઈ દીઠ, યાદ છે ભાઈ? આ પહેલું ચેપ્ટર મેં કીધું ને, બહુ જ બધા સૂત્રો ભાઈ અહીંયા ભેગા થાય છે. એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુત ભાર ભાઈ તમે લખો એટલે એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુત ભાર, ફરી વખત લંબાઈની જગ્યાએ ભાઈ પરિઘ છે તો વિદ્યુત ભાર કેટલો પ્રેરિત થયો હોય? ક્યુને કરતા બનાવો, લેમડા ઇન્ટુ 2πa. લંબાઈની જગ્યાએ પરિઘ લખાય, મૂકી દઈએ ચલો. અને ક્યુઈની જગ્યાએ શું લખાય? બળ. તો F બરાબર જોજો a/2. ચલો આની જગ્યાએ ક્યુની જગ્યાએ લેમડા ઇન્ટુ 2πa લખાય અને dB/dt. જોજો ભાઈ F બરાબર શું થાય? માં, ઓ માં. અને પ્રવેગની જગ્યાએ શું લખાય ભાઈ? dV/dt. પ્રવેગની જગ્યાએ dV/dt. જુઓ 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા, લેમડા પાઈ a સ્ક્વેર dB/dt. ચલો ભાઈ આ dt dt બંને બાજુથી ઉડાડી દો, આ m ને છેદમાં નાખી દો અને જુઓ d. ભાઈ v બરાબર શું થશે? r ઓમેગા. ભાઈ v બરાબર r ઓમેગા ચાક ગતિ, રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ. જમણી બાજુ જુઓ dt dt કેન્સલ થઈ ગયા, ભાઈ લેમડા પાઈ a સ્ક્વેર અપોન m થાય ને, m છેદમાં અને dB dt કેન્સલ થઈ ગયા ને એટલે. ચલો આમાંથી r અચળ, ભાઈ આમાં r કેમ આવશે? જોજો, કારણ કે ફરે તો આખી રિંગ જ છે, ભલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એમાં ખાલી એ વિસ્તારમાં છે, પણ અહીંયા r આવશે. સમજી ગયા? ચલો r અચળ કુદાડીને બહાર d ઓમેગા થયું, લેમડા પાઈ a સ્ક્વેર અપોન m. r છેદમાં નાખી દો ભાઈ, dB છે. ચલો બંને બાજુ સંકલન કરી કાઢો, તમારે કોણીય વેગ જોઈએ છે. જો લેમડા પાઈ a સ્ક્વેર અપોન m, આ r ગુણાકારમાં તો સામે ભાગાકારમાં જાય અને ઇન્ટિગ્રેશન dB. ઇન્ટિગ્રેશન dB શું થાય? b કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ઇન્ટિગ્રેશન d ઓમેગા શું થાય? ઓમેગા. જે તમારે શોધવું હતું, જુઓ જવાબ આવી ગયો, લેમડા પાઈ a સ્ક્વેર અપોન mr ઇન્ટુ b. તમારો જવાબ આવડશે? ક્લિયર? જોઈ લઈએ જવાબ એકવાર, ચેક કરી લઈએ બરોબર છે કે નહીં. લેમડા પાઈ a સ્ક્વેર b યસ અપોન mr. પરફેક્ટ. ભાઈ જુઓ આ તમારું કોણીય વેગ આવી ગયો. આવડશે? ક્લિયર? ભાઈ જુઓ સ્વાધ્યાયનો 17મો થઈ ગયો ભાઈ. ક્લિયર? તમારો ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું. હુર્રે! હે વાગ્યો રે ઢોલ ભાઈ, વાગ્યો રે ઢોલ, વાગ્યો રે ઢોલ ભાઈ, વાગ્યો રે ઢોલ. આજ મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ, હે મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ. હે પહોળું થયું ને પછી પહોળું થયું, પહોળું થયું ને પછી પહોળું થયું. આજે સજ્જડ બંધ પાંજરું પહોળું થયું, આજે સજ્જડ બંધ પાંજરું પહોળું થયું. યે મજા આવી ગઈ ભાઈ. છઠ્ઠું ચેપ્ટર પૂરું. ક્લિયર? ભાઈ વધારાના સ્વાધ્યાય સાથે આપણે પતાવી દીધું છે. ડન. જુઓ નેક્સ્ટ ટાઈમ ભાઈ નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે. મળીએ તો નવા લેક્ચરમાં નવી ઉર્જા સાથે, નવી મહેનત, અને નવા કન્સેપ્ટ સાથે મળીશું ભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ત્યાં સુધી આવજો. બાય. सी यू. टाटा सबा खैर सायोनारा. हस्ता ला विस्ता. फिर मिलेंगे चलते चलते. खुदा हाफिज़. दास विदानिया. जय श्री कृष्ण. जय अम्बे. जय हिंद. जय भारत. वंदे मातरम. टाटा. टेक केयर.